राम भज भाई कृष्ण नाम हरि ओम राम नाम राम नाम भज भाई कृष्ण ईश्वर निराकार करुणार अवतार भगवान दयाल मोदेर करेन पार पार ईश्वर निराकार करुणार अवतार भगवान दयाल मोदेर करेन पार पार हरि ओम राम नाम भज भाई कृष्ण नाम हरि ओम राम भज भाई कृष्ण সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি নামের সহিত আছে আপন শ্রীহরি যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি নামের সহিত আছে আপন শ্রীহরি হরি ওম রাম নাম ভজ ভাই কৃষ্ণ নাম হরি ওম রাম ভজ ভাই কৃষ্ণ নাম হরি ওম राम नाम भज भाई कृष्ण सुस्वागतम सुस्वागतम श्री सच्चिदानंदनम सुस्वागतम सुस्वागतम श्री सच्चिदानंदनम सुस्वागतम सुस्वागतम श्री सच्चिदानंदनम श्री सच्चिदानंदनम श्री सच्चिदानंदनम श्री सच्चिदानंदनम श्री सच्चिदानंदनम सुस्वागतम सुस्वागतम
सुस्वागतम श्री सतीर्नंदनम सुस्वागतम सुस्वागतम श्री सतीर्नंदनम गौर हरि निताई संगे करी तुम्हारे डाकी बारे बार आमी भक्तिहीना आमी शक्तिहीना हाथ धरे करो पार गौर हरि निताई संगे करी तुम्हारे डाकी बारे बार आमी भक्तिहीना शक्तिहीना हाथ धरे करो पार सुस्वागतम सुस्वागतम श्री सतीर्नंदनम सुस्वागतम सुस्वागतम श्री सतीर्नंदनम जय गुरु गुरुदेवर जय तुमी ब्रह्मा तुमी विष्णु तुमी सर्वमय जय गुरु गुरुदेवर जय तुमी ब्रह्मा तुमी विष्णु तुमी सर्वमय सुस्वागतम सुस्वागतम श्री सतीर्नंदनम सुस्वागतम सुस्वागतम श्री सतीर्नंदनम सुस्वागतम सुस्वागतम श्री सतीर्नंदनम श्री सतीर्नंदनम श्री सतीर्नंदनम श्री सतीर्नंदनम श्री सतीर्नंदनम सुस्वागतम सुस्वागतम श्री सतीर्नंदनम श्री सतीर्नंदनम श्री सतीर्नंदनम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदामय विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्वकारणेर कारण सर्वकारणेर कारण निताई बिने भाई गौर नहीं पाए निताई तमहम भज में निताई बिने भाई गौर नहीं पाए निताई तमहम भज में निताई बिने भाई गौर नहीं पाई निताई तमहम भजामि निताई बिने भाई गौर नहीं पाई निताई तमहम भजामि निताई बिने भाई गौर नहीं पाई निताई तमहम भजामि निताई बिने भाई गौर नहीं पाई निताई तमहम भजामि निताई बिने भाई गौर नहीं पाई निताई तमहम भजामि निताई बिने भाई गौर नहीं पाई निताई तमहम भजामि निताई बिने भाई गौर नहीं पाई गौर मिले भाई राधा कृष्ण मिले नाई निताई बिने भाई गौर नहीं पाई
गौर बिने भाई राधा कृष्ण मेले नाय। निताई बिने भाई गौर नहीं पाई, गौर मिले भाई राधा कृष्ण मिले नाय। निताई बिने भाई गौर नहीं पाई, गौर बिने भाई राधा कृष्ण मेले नाय। निताई बिने भाई गौर नहीं पाई, निताई तमह भज में। निताई बिने भाई गौर नहीं पाई, निताई तमह भज में। निताई बिने भाई गौर नहीं पाई, निताई तमह भजामि। निताई बिने भाई गौर नहीं पाई, निताई तमह भजामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते। गोपेशु गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते। निताई बिने भाई गौर नहीं पाई, निताई तमह भजामि। निताई बिने भाई गौर नहीं पाई, निताई तमह भजामि। सापित कंचन गो रंगीनी राधे बिंदा बनेश्वरी। विशुभानुसुता देवी तं प्रणामी हरि पिए। निताई बिने भाई गौर नहीं पाई, निताई तमह भजामि। निताई बिने भाई गौर नहीं पाई, निताई तमह भजामि। गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै श्रद्धालये। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। निताई बिने भाई गौर नहीं पाई, निताई तमह भजामि। निताई बिने भाई गौर नहीं पाई, निताई तमह भजामि। वंशा कल्प तरुभोश्च कृपा सिंधु भएव च।
পতিতানা পাবনে সর্বসংসাধু গুরু বৈষ্ণবে নমো নমঃ। নিতাই বিনে ভাই গৌর নাই পাই নিতাই তমহং ভজামি। নিতাই বিনে ভাই গৌর নাই পাই নিতাই তমহং ভজামি। নিতাই বিনে ভাই গৌর নাই পাই নিতাই তমহং ভজামি। নিতাই বিনে ভাই গৌর নাই পাই নিতাই তমহং ভজামি। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি নাথ নারায়ণ বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি 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 হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হে নাথ নিতাই গৌরী প্রেমানন্দে হরি হরি বাসুদেব। হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। আমরা তো কলির হতো জীব, তো সেই কলিযুগের ভগবানকে যতক্ষণ না স্মরণ করব ততক্ষণ আমরা বিষয় বস্তুতে প্রবেশ করতে পারবো না। আমরা যে কলির হতো জীব, এই কলিযুগের ভগবানকে যতক্ষণ না স্মরণ করব ততক্ষণ আমরা বিষয় বস্তুতে প্রবেশ করতে পারবো না। তাহলে যাই চলুন সবাই মিলে একসাথে আমরা সেই কলিযুগের ভগবানকে একবার স্মরণ করে নেই। তাই সবাই মিলে স্মরণ করব তো নাকি? ধ্বনি করবেন, উলুধ্বনি আর শঙ্কর ধ্বনি। আচ্ছা আগে বলুন, যে যুগে বসবাস করেছেন সেই যুগের ভগবানের নাম কি? কি গো? যে যুগে বসবাস করেছেন সে যুগের ভগবানের নাম কি? জয় রাধে। দেখেছেন, এই হচ্ছে আমরা হিন্দু সনাতন ধর্মের মানুষ। আমরা যে সনাতন ধর্মের মানুষ, তাহলে আমরা যদি ভগবানের নাম, আমাদের যে ভগবান, কলিযুগের যে ভগবান, যদি না আমরা নাম জানতে পারি, তাহলে এই মনুষ্য জন্ম যে সার্থক হবে না। হবে কি? তা কলিযুগের ভগবানের নাম কি? শ্রী চৈতন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। এই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নামের আগে শ্রী চৈতন্য বলা হয়েছে কেন? না শ্রী মানে সুন্দর, আর চৈতন্য কথার অর্থ কি? না আমাদের মতো অচৈতন্য জীবকে চেতনা প্রদান করিবার জন্য ভগবানের নাম হলেন শ্রী চৈতন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। আর সেই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে আজকে আমরা সবাই মিলে স্মরণ করব, তারপরে আমরা বিষয় বস্তুতে প্রবেশ করব। তাহলে যাই চলুন সবাই মিলে মায়ের একটু উলুধ্বনি আর শঙ্কর ধ্বনি করুন। জয় রাধে। আমার গৌরে লোরে এই সোনার নদিয়া, উলুধ্বনি হরিধ্বনি শব্দ শোনা যায় আমার গৌরে লোরে। রিভাবটা দাও। গৌরে লোরে সোনার নদিয়া, উলুধ্বনি হরির ধ্বনির শব্দ শোনা যায় আমার গৌরে লোরে। গৌরে লোরে সোনার নদিয়ায়, উলুধ্বনি হরিধ্বনি শব্দ শোনা যায় আমার গৌরে লোরে। গৌরে লোরে সোনার নদিয়ায়, উলুধ্বনি হরির ধ্বনির শব্দ শোনা যায় আমার গৌরে লোরে।
উলুধ্বনি হরি ধ্বনি শব্দ শোনা যায় আমার গৌর এলো রে, আমার গৌর এলো রে। উলুধ্বনি শঙ্কর ধ্বনি, উলুধ্বনি হরির ধ্বনির শব্দ শোনা যায় আমার গৌর এলো রে। ওমা গৌরহরি কি একা এসেছে নবদ্বীপের মাটিতে? একা এসেছে কি? কাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে নবদ্বীপের মাটিতে? না আমার গৌর নিতাই নিত্যানন্দকে সঙ্গে করে নবদ্বীপের মাটিতে এসেছে আমার গৌরহরি। ওমা এসেছে তো বটে, এই নবদ্বীপের মাটিতে এসে সমস্ত ভক্তবৃন্দকে ডেকে ডেকে কি বলছে? কি বলছে গো জানেন কি বলছে? আমার গৌর নিতাইকে দর্শন করেছেন? বাহুটি কেমন আছে গৌর নিতাইয়ের? নিচের দিকে উপরের দিকে আছে তো? তাহলে সবাই মিলে দুটি বাহু তুলুন একসাথে। আমার গৌর নিতাই সমস্ত ভক্তবৃন্দকে ডেকে ডেকে কি বলছে জানো? কি বলছে? বাহুটা তুলুন সবাই একসাথে, দুটি বাহু তুলে আমার গৌর নিতাই সমস্ত ভক্তবৃন্দকে ডেকে ডেকে বলছে, কে কে তোরা নাম নিবি ছুটে ছুটে আয়, কে কে তোরা নাম নিবি ছুটে ছুটে আয়, কে কে তোরা নাম নিবি ছুটে ছুটে আয়, কে কে তোরা নাম নিবি ছুটে ছুটে আয়। গৌর এলো রে সোনার নদিয়ায়, উলুধ্বনি হরি ধ্বনি শব্দ শোনা যায় আমার গৌর এলো রে, আমার গৌর এলো রে সোনার নদিয়ায়, উলুধ্বনি হরির ধ্বনির শব্দ শোনা যায় আমার গৌর এলো রে। শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়, শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়, শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়, শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়। বন্যা দর্শন করেছেন কি মায়েরা? বন্যা দর্শন করেছেন? বন্যা যখন আসে কে উঁচুতে থাকে আর কে নিচুতে থাকে বোঝা যায় কি? যায় না। বন্যাতে সমস্ত কিছু ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়। তদ্রূপ আজকে আমার কমিটির দাদা ভাইরা আজকে হরিনামের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে আজকে এই গ্রামবাসীকে, তাই তো? আমার গৌর নিতাই যেমন নবদ্বীপের মাটিতে এসে জাতির বিচার করেছে কি? জাতির বিচার করেছে? করে না, অনাসেই হরিনাম প্রচার করে দিয়েছে। তদ্রূপ আজকে আমার কমিটির দাদা ভাইরা আজকে এই গ্রামে হরিনামের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে সারা গ্রামবাসীকে, তাই তো? তাহলে সবাই মিলে দুটি বাহু তুলে বলবো কি? আজকের দিনে নয়, এ বছর নয়, এ জন্ম নয়, জন্ম জন্মান্তর যেন এমনভাবে বৃন্দাবন আয়োজন করতে পারে এবং ভক্ত সেবা দিতে পারে। নিতাই গৌরী প্রেমানন্দে হরি হরি বল, হরি বল, হরি হরি বল। তাই সবাই মিলে দুটি বাহু তুলে আজকে আমরা বলবো কি? গৌর এলো রে সোনার নদিয়ায়, উলুধ্বনি হরি ধ্বনি শব্দ শোনা যায় আমার গৌর এলো রে। উলুধ্বনি মায়ের একটু উলুধ্বনি। সোনার নদিয়ায়, উলুধ্বনি হরির ধ্বনির শব্দ শোনা যায় আমার গৌর এলো রে, গৌর এলো রে সোনার নদিয়ায়, উলুধ্বনি হরির ধ্বনির শব্দ শোনা যায় আমার গৌর এলো রে।
নিতাই এলো রে, গৌর এলো রে সঙ্গে নিতাই এলো রে, গৌর এলো রে সোনার নদিয়ায়, উলুধ্বনি হরিধ্বনি শব্দ শোনা যায়, আমার গৌর এলো রে, আমার গৌর এলো রে, নিতাই গৌর প্রেমানন্দ হরি বল। এলো রে আমার গৌর এলো রে, আমার গৌর এলো রে। শ্রী চৈতন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে, জয় নিতাই চাঁদকে, জয় ভক্তবিন্দুকে, জয় বৃন্দাবন ধামকে, জয় হরি বাসরকে। জয়। চারটি তো যুগ, সত্য, ত্রেতা, দাপর, কলি। তাহলে সত্য যুগের ভগবানের নাম কি? সত্য যুগের ভগবানের নাম কি গো? সত্যনারায়ণ। ত্রেতা যুগের ভগবানের নাম কি? শ্রীরামচন্দ্র। দাপর যুগের ভগবানের নাম কি? শ্রীকৃষ্ণ। আর কলিযুগের ভগবানের নাম কি? শ্রী চৈতন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। তাহলে সত্য যুগে যে ভগবানকে লাভ করতেন কি করে? কি করে লাভ করতেন? ধ্যান ও তপস্যা করে যে ভগবানকে লাভ করতেন। ত্রেতা যুগের যে ভগবানকে লাভ করতেন কি করে? যাগ যজ্ঞ করে যে ভগবানকে লাভ করতেন। দাপর যুগের যে ভগবানকে লাভ করতেন কি করে? পূজা অর্চনা করে যে ভগবানকে লাভ করতেন। তাহলে আমরা কলির হতো জীব, আমরা ভগবানকে লাভ করব কেমন করে? আমরা কি পারাপার হব না? ওমা, আমরা সত্য যুগের মতন ধ্যান ও তপস্যা করিতে পারবো না, ত্রেতার মতো যাগ যজ্ঞ করিতে পারবো না। অর্থাৎ এই হরিনাম ছাড়া কলিযুগের কোনো মুক্তি নাই, এই হরিনাম ছাড়া কলিযুগের কোনো গতি নাই, এই হরিনাম ছাড়া কলিযুগের কোনো মুক্তি নাই। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল, হরি বল, হরি হরি বল। তাহলে সেই নাম আজকে আমরা বদন ভরে সবাই মিলে একসাথে আস্বাদন করব, তারপরে আমরা বৃন্দাবন লীলায় প্রবেশ করব। তাহলে সবাই মিলে বদনে আমরা সেই নাম আস্বাদন করব তো নাকি? করব। আমার শ্রী চৈতন্য মায়ার বালিশ মাথায় না দিয়ে, অহংকারের বিছানে না ঘুমিয়ে থেকে এসো, এসো আজকে দুটি বাহু তুলে বদন ভরে সেই কৃষ্ণ নাম হরি নাম আজ আমরা আস্বাদন করব। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল, হরি হরি বল। তাই সেই নাম আজ আমরা বদনে বলবো। হরি বল গো তোরা, এই হরি নামানি আছে নদিয়ার গোরা। উলুধ্বনি হরি বল, বল গো তোরা, হরি নামে আনি আছে নদের গোরা। হরি বল, বল গো তোরা, এই হরি নামে আনি আছে নদের গোরা। হরি বল গো তোরা, এই হরি নাম আনি আছে নদিয়ার গোরা। বল, বল গো তোরা, এই হরি নামে আনি আছে নদের গোরা। এই হরি নাম, এই কৃষ্ণ নাম, এই হরি নাম, এই কৃষ্ণ নাম আমি আছে নদীর গোরা গোরা গোরা। হরি বল, বাইরে একটু করো তালি দিয়ে সবাই মিলে একসাথে। হরি নামে আনি আছে নদের গোরা। হরি বল, বল গো তোরা, এই হরি নামে আনি আছে নদের গোরা। উলুধ্বনি
সময় তো ভক্তনীল ভক্তিমতী মায়েরা, যে নাম আজকে আস্বাদন করিবার জন্য ছুটে এসেছেন, এই নাম কোথায় ছিল? কোথায় গো জানা আছে? গোলকে গোপনে ছিল। কার দ্বারাই আমরা জানতে পেরেছি? কলির হত জীব না নিত্যানন্দ এসে প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে এই হরিনামটা প্রচার করে দিয়েছে, তাই না? তাহলে আজকের দিনে আমার কমিটির দাদা ভাইরা আপনাদের সামনে এই হরিনাম প্রচার করেছে। তাই সবাই মিলে একটু প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করুন আমার কমিটির দাদা ভাইদেরকে। আজকের দিনে নয়, এ বছর নয়, এ জন্ম নয়, জন্ম জন্মান্তর যেন এইভাবে বৃন্দাবন আয়োজন করতে পারে এবং ভক্ত সেবা দিতে পারে। নিতাই গৌরী প্রেমানন্দে হরি 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 বল, হরি হরি বল। তাই সবাই মিলে মায়ের একটু দুটি বাহু তুলুন, সবাই একসাথে গৌর আর নিতাইয়ের মতো, তবেই তো বৃন্দাবন বলে মনে হবে, তাই না? এত চুপচাপ বসে থাকলে বৃন্দাবন বলে কি মনে হবে? হবে না, মনে হবে সবাই যাত্রা শুনতে বসে আছে। জয় রাধে। তাই সবাই মিলে দুটি বাহু তুলে বলবো কি, এই হরি নাম, এই কৃষ্ণ নাম, এই হরি নাম, এই কৃষ্ণ নাম আনি আছে নদীর গোরা গোরা গোরা। হরি বল গো তোরা, এই হরিনাম, এই হরিনাম আনি আছে নদীর গোরা। এই হরিনাম, এই হরিনামে আনি আছে নদের গোরা। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল, হরি বল, হরি বল। এই হরিনাম, এই হরিনাম, এই হরিনাম আনি আছে নদের গোরা। শ্রী চৈতন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে, নিতাই চাঁদ কি, ভক্তবৃন্দ কি, বৃন্দাবন ধাম কি, হরি বাসুর কি, নিতাই গৌরী প্রেমানন্দে হরি। যদা যদা হি ধর্মেশ্বর গ্লানি ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদা তৎমংসিজহম পরিত্রাণায় সাধুনা বিনাশায় চ দুষ্কৃতং ধর্ম সংস্থাপনাস্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে, সম্ভবামি যুগে যুগে, সম্ভবামি যুগে যুগে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল, হরি বল, হরি বল। পরিত্রাণায় সাধুনা, অর্থাৎ এই সাধুদেরকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান যুগে যুগে আমাদের মাঝে আবির্ভূত হয়েছে। বিনাশায় চতুষ্কৃতং, অর্থাৎ দুরাচারী, পাপাচারী, ব্যভিচারী, অসুরদেরকে বিনাশ করিবার জন্য ভগবান যুগে যুগে আমাদের মাঝে ধরা দিয়েছে। ধর্ম সংস্থাপনা স্থায়, এই ধর্মকে স্থাপন করিবার জন্য ভগবান যুগে যুগে আমাদের মাঝে আবির্ভূত হয়েছে। সম্ভবামি যুগে যুগে, তিনি যুগে যুগে রূপ পরিবর্তন করে আমাদের মাঝে আবির্ভূত হয়েছে। কখনো তিনি এসেছেন নারায়ণ রূপে, আবার সেই ভগবান কখনো এসেছেন শ্রী রামচন্দ্র রূপে, আবার সেই ভগবান কখনো এসেছেন শ্রীকৃষ্ণ রূপে, আবার সেই ভগবান এই কলিতে এসেছেন শ্রী চৈতন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে। মা, কখনো ভাববেন না যে ভগবান জন্ম নেয়। ভগবান কখনো জন্ম নেয় না, ভগবান যুগে যুগে আমাদের মাঝে আবির্ভূত হন। তিনি রূপ পরিবর্তন করে আমাদের মাঝে ধরা দিয়েছে। তাই আজকে সেই দাপর যুগের ভগবান তিনি আজকে মা যশোমতীকে বলছে, মা তুমি আমাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দাও, আমি 9 লক্ষ ধেনু নিয়ে 24 জন সখাদের সঙ্গে নয়ে আমি গোষ্ঠে গোচারণে যাব। ও মা, আজকে যে লীলা সাধন করিবার জন্য ছুটে এসেছেন, এটা কলিযুগের লীলা নয়। আমার ভগবান কৃষ্ণ তিনি দাপর যুগে এই লীলা আস্বাদন করেছিল, আর সেই লীলাই আপনারা আস্বাদন করিবার জন্য আজকে ছুটে এসেছেন। তাই ভগবান কৃষ্ণ মা যশোমতীকে বলছে, মা তুমি আমাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দাও মা, আমি 9 লক্ষ ধেনু নিয়ে 24 জন সখাদের সঙ্গে নয়ে আমি গোষ্ঠে গোচারণে যাব। তাই মা আজকে গোপালকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে, আর গোপাল আমার গোষ্ঠে যাচ্ছে। কেমন ভাবে? ভাবটি কেমন কেমন ভাবে জানো? ছোটি ছোটি গাইয়া ছোটে ছোটে বা ছোটে সে মেরো মদন গোপাল, ছোটি 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 ছোটি
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटे से मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी वाओ छोटी छोटी गैया छोटी छोटी वाओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल উলুধ্বনি মায়েরা সবাই একসাথে উলুধ্বনি छोटी 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 गैया छोटे छोटे बाल छोटे से मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी वाओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल आगे आगे गैया पीछे पीछे वाओ आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल आगे आगे गैया पीछे पीछे वाओ পেছনে मेरो ওমা আগে কে থাকে গো আগে কে থাকে গাভী গাভীর পেছনে কে থাকে বাছুর আর বাছুরের পেছনে কে থাকে গো যাদের ঘরে গাভী তাদের ঘরে বুড়িমা থাকে তাই তো তাহলে বৃন্দাবন মাঝে কে আছে বৃন্দাবন মাঝে কে আছে জানো পেছনে मेरो মদন গোপাল छोटी 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 गैया छोटी छोटी वाओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी वाओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल উলুধ্বনি ঘাস খাই গাইয়া দুধ পিনে বাল घास खाबे गैया दूध पी के वाओ ঘাস খাবে গাইয়া দুধ পিনে বাল घास खाबे गैया दूध पी के वाओ মাখন সে খাই मेरो ওমা গাভী ঘাস খাই তো নাকি না ঘাস গাভী খায় কোনটা ঠিক গাভী ঘাস খায় আর সেই গাভীর দুধ কি হয় কে দহন করে গো গোয়ালা আর সেই দুধ থেকে কি হয় ছানা মাখন আর সেই ছানা মাখন কে সেবা করে কে গো বৃন্দাবন মাঝে কে সেবা করছে জানো মাখন সে খায় मेरो মদন গোপাল छोटी छोटी गैया छोटी छोटी वाओ छोटी छोटी गैया छोटी छोटी वाओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी वाओ छोटी छोटी गैया छोटी छोटी वाओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल निताई गौरी प्रेमानंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल कृष्ण कन्हैया की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। कृष्ण कन्हैया की वृंदावन धाम की हरि बासुर की निताई गौरी प्रेमानंद हरि 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 बोल हरि बोल हरि हरि बोल आज के भगवान कृष्ण नवलक्ष धेनु নিয়ে 24 জন সখাদের সঙ্গে নয় আজকে গোষ্ঠী গোচারণে এসেছে ওমা এসেছে বটে আজকে খেলাতে মন বসছে না শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদামকে ডেকে বলছে ওরে শ্রীদাম ওরে সুদাম ওরে দাম বসুদাম জানিস সখা আজ আমার খেলাতে মন বসছে না শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম বলছে ওরে ভাই কানাই আজকে খেলাতে কেন মন বসছে না জানিস আজ আমার পিয়ার কথা মনে পড়েছে কি বলছিস ভাই কানাই তোর পিয়া থাকি যাবটি জটিলা কুটিলার মন্দিরে এমন সময় মনে করলে আমরা কি তো শ্রীমতী রাধারানীকে নিয়ে এসে দিতে পারবো
কারণ রাধারানী তো গাছের ফল নয় যে পেড়ে নিয়ে এসে দেব। তুই এক কাজ কর, যোগ মায়াকে স্মরণ কর, কারণ যোগমায়া বিহনী আজ পর্যন্ত কোনো লীলা তুই সম্পূর্ণ করতে পারিস না। তাই তুই আজকে যোগমায়াকে স্মরণ কর, একমাত্র পারবে সেই যোগমায়া শ্রীমতী রাধারানীকে নিয়ে এসে দিতে। তাই আজকে ভগবান কৃষ্ণ সখাদের কথা মনে করে তিনি আজকে যোগমায়াকে স্মরণ করছে। জাগো তুমি জাগো, জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরণ ধারিণে, অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো। জাগো তুমি জাগো, জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী, অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো। জাগো তুমি জাগো, জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী, অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো। জাগো তুমি জাগো, তুমি জাগো, তুমি জাগো। ইয়া দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপিণা সংস্কৃতা, নমঃ তস্मै নমঃ তস্मै নমঃ তস্मै নমো নমঃ। ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপিণা সংস্কৃতা, নমঃ তস্मै নমঃ তস্मै নমো তস্मै। ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপিণা সংস্কৃতা, নমঃ তস্मै নমঃ তস্मै নমো তস্मै নমো নমঃ। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি। ওগো অগতির গতি দীনবন্ধু দয়াময়, তোমাতেই স্থিতি, তোমাতেই সৃষ্টি এবং তোমাতেই প্রলয় হয়। ওগো প্রভু দীনবন্ধু দয়াময়, সূর্য যদি ওঠে তোমারই কথা নদী বয়ে চলে, জোয়ারি ভাটা সবেখানে তুমি আছো, পাই না দেখিতে ধরা ধামে। তোমারে কি লীলা ঘনশ্যাম, তোমারে কি লীলা ঘনশ্যাম। ও মাখনে চুরি ছেড়ে বেলায়, হৃদয় চুরি বড় বেলায়, হয় না তবু তোমার বদে না। তোমারে কি লীলা ঘনশ্যাম, ও তোমারে কি লীলা ঘনশ্যাম।
প্রভু ঈশ্বর, তুমি পরমেশ্বর, তুমি আমার ভগবান। করো গো প্রভু দয়া, তুমি প্রভু ঈশ্বর, তুমি পরমেশ্বর, তুমি আমার ভগবান। তোমার কি লীলা ঘনশ্যাম, তোমার কি লীলা ঘনশ্যাম, ও মাখনে চুরি ছেড়ে বেলায়, হৃদয় চুরি বড় বেলায়, হয় না তবু তোমার বদিনা। তোমার কি লীলা ঘনশ্যাম, ও তোমার কি লীলা ঘনশ্যাম, ও তোমার কি লীলা ঘনশ্যাম, ও তোমার কি লীলা ঘন। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল হরি বল। আমি যে নৌকা বিলাস করব, বা বা বা, এত আনন্দের সংবাদ, এত খুশির সংবাদ, বলো না দয়াময়, হেন এই সময় আমায় কি করিতে হবে? কি করিতে হবে জানো যোগমায়া? আমায় কি করিতে হবে? আমার শ্রীমতী রাধারানী থাকে যাবটে জটিলা কুটিলার মন্দিরে, তুমি যাও ছলে বলে কৌশলে তুমি নিয়ে এসে দাও আমার প্রিয়া শ্রীমতী রাধারানী রে। অসম্ভব, অসম্ভব প্রভু, হেন এই কার্যই আমার পক্ষে অসম্ভব। কেন 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 যোগমায়া, কেন অসম্ভব? তুমি কি জানো না প্রভু, তার বাড়িতে বাদী শাশুড়ি ননদী রয়েছে। রয়েছে তো, তারে যে দেবানে শ্রীকৃষ্ণ কলঙ্কিনী বলে গঞ্জনা দেয়। কি বলছো তুমি? আর তাছাড়া তাছাড়া এই ভর দুপুর বেলায় আমি বা কি বেশ গমন করব? যোগমায়া, বলো, বলে তুমি বলো, চিন্তা প্রভু। করিতে হবে না যোগমায়া, ওর উপায় নিশ্চয়ই আমি রেখেছি তোমার জন্য। তুমি আমার উপায় বলে দেবে? হ্যাঁ যোগমায়া, তবে বলো প্রভু, এর কি উপায় রয়েছে? শোনো যোগমায়া শোনো, তুমি মন দিয়ে শোনো। তুমি এই যোগমায়ার বেশ পরিত্যাগ করে তুমি যাবে বৃদ্ধা বড়াইয়ের বেশ ধারণ করে। ওগো অগতের গতি দীনবন্ধু দয়াময়, আমি যদি একবার ওই বড়াইয়ের বেশ ধারণ করি, ওই যাবটি জটিলা কুটিলা আমায় দেখে কেউ চিনতে পারবে না তো? আমায় দেখে কেউ বুঝতে পারবে না তো? শোনো যোগমায়া শোনো, ওরা তোমায় দেখে কেউ চিনতে পারবে না, ওরা তোমায় দেখে কেউ বুঝতে পারবে না। তুমি যাও নির্ভরসা। বেশ বেশ, তবে তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হোক, তবে তোমার সকল কার্য সার্থক হোক। তবে প্রভু গো, বলো যোগমায়া। যাওয়ার বেলায়, যাওয়ার বেলা এই আশিস করমরে ওই যাবটি জটিলা কুটিলার মন্দির হতে মন্দির হতে তোমার প্রিয়া রাধারানীকে এনে তোমার বামে বসিয়ে আমি যেন যুগল রূপ দেখতে পারি প্রভু গো। বেশ। আমি যেন যুগল রূপ দেখতে পারি। তোমার সকল মনের ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তথাস্তু। অপরূপ, অপরূপ তোমার লীলা। ওগো প্রভু, যোগমায়া, তুমি যে কখন কি লীলা করে থাকো, তোমারই অপ্রাকৃত লীলা এই সাধারণ মানুষের দ্বারা বোঝা বড়দা। তাই তোমার এই অপরূপ লীলা দেখে, তবে প্রভু গো, বলে বলো। আমার কিন্তু একটা
সত্য রয়েছে। আচ্ছা বলো কি সত্য রয়েছে? কি সত্য জানো প্রভু? বলো না। ওই যাবটি জটিলা কুটিলার মন্দির হতে তোমার প্রিয়া রাধারানীকে আনিবার পূর্বে তোমায় কি করিতে হবে জানো প্রভু? কি করিতে হবে? আমার দেহ থেকে একটি তরি সৃজন করে দিচ্ছি। আচ্ছা আর সেই তরি নিয়ে তুমি কি করবে জানো? কি করব? ওই যমুনার পক্ষে একটি তরি নয় থাকবে। তাই বুঝি? হ্যাঁ গো প্রভু। বেশ, তাই আমার মন কি বলে জানো প্রভু? বলো বলো, তোমার মন কি বলে বলো। ওগো যমুনা নদীর কোলে আচ্ছা আচ্ছা, নতুন নাবিক হয়ে কি বলছো কি? বসে থেকো একটি তো নয়। তাই বুঝি? নতুন নাবিক হয়ে বসে থেকো একটি তরি নয়। কি বলছো? যমুনা নদীর কূলে নতুন নাবিক হয়ে বসে থেকো একটি তরি নয়। যোগমায়া, আমাকে নতুন নাবিক সাজতে হবে আর দড়ি নয়, আমাকে সেই যমুনার কিনারে থাকতে হবে। যমুনা নদীর কূলে নতুন নাবিক হয়ে বসে থেকো একটি তরি নয়। সত্যি? স্বামীর সনে ও মিলাইব স্বামীর সনে ও মিলাইব স্বামীর হরি বল হরি বল হরি বল। স্বামীর সনে গৌর হরি গো প্রণাম জানাই রাঙাপা। গৌর হরি গো প্রণাম জানাই রাঙাপা। ধন্য হলো নদিয়া বাসে
উদারিল কত পাপী সন্ন্যাসী অন্য হলো আর নদী অবসী উদারিল কত পাপী সন্ন্যাসী কলির জীবে উদ্ধারিতে কলির জীবে উদ্ধারিতে এলে নয় মুদিয়ায় গৌর হরি গো প্রণাম জানায় রাঙাপা গৌর হরি গো প্রণাম জানায় রাঙাপা হরি বল হরি বল হরি বল প্রণাম তোমার গৌর হরি প্রণাম জানাই রাঙ্গাপা গৌর হরি গো প্রণাম জানাই রাঙ্গাপা গৌর হরি গো প্রণাম জানাই রাঙ্গাপা শ্রীগুরু নিতাই আর জনমে জবা হব এই মিনতি সেবা চরণ পাব ধন্য হব আর আমি কাঁদব না মাগো আর আমি কাঁদব না আর জনমে জবা হব এই মিনতি সেবা চরণ পাব ধন্য হব আর আমি কাঁদব না মাগো আর আমি কাঁদব না জয় মা জগদ্ধাত্রী মাতা কে জগদ্ধাত্রী মাতা কি জগদ্ধাত্রী মায়ের পাদ দর্শন করে হরি হরি বল হরি বল নেই গো জন ফুলেরি ওই বাগিচা তাই তো আমি নিলাম সর দুই মায়ের ইচ্ছা কত না নেই গো জন ফুলেরি ওই বাগিচা তাই তো আমি নিলাম সর শুধু মায়ের ইচ্ছা আই জাগে সা জবা হব তাই জাগে সা জবা
কাঁদবো না, আর আমি কাঁদবো না, আর জন্মে জবা হব এই মিনতি শ্যামা। জয় মা। মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে কি লাভ হলো বলো আমার, তাই তো আমি নিলাম সর বলে রাঙা জবা। মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে কি লাভ হলো বলো আমার, তাই তো আমি নিলাম সর বলি রাঙা জবা। তাই জাগে সা জবা হব, তাই জাগে সা জবা হব, আর আমি কাঁদবো না, আর আমি কাঁদবো না মাগো, আর আমি কাঁদবো না, আর জন্মে জবা হব এই মিনতি শ্যামা। চরণ পাবো ধন হব, আর আমি কাঁদবো না মাগো, আর আমি কাঁদবো না মাগো, আর আমি কাঁদবো না। জয় মা, জয় মা, জয় মা। দেখতে দেখতে তো আমার বোনের বাড়িতে এসেছি। বলি বোন জটিলে বাড়িতে রয়েছিস? জটিলে, ও মা কুটিলে, বাইরে গিয়ে দেখে আয় কে ষাঁড়ের মতো চিৎকার করছে। কি হয়েছে? আমি ষাঁড়? তোর মা মেয়ে বেরিয়ে আয়, আমার এই বোন এসেছি তা বুঝিয়ে দেবো। বলিয়ে বোন জটিলে, কি ব্যাপার বলো তো? কে এরকম চিৎকার করছে? আরে আমি রে, আমি। আরে আমার ঘরে আমিন লাগবে না। আমি নয়, আমি তোর বড়াই দিয়ে এসেছি রে, বড়াই দে। ও মা কুটিলে, বড় দিকে বালতি আন, কোথা থেকে বড় গাই এসেছে। আয় বালতি নিয়ে আয়, বালতি নিয়ে আয়, দিয়ে নিবি আয়। আমি নাকি বড় গাই? এগুলো মানা যায় গো, এগুলো মানা যায়? আমি বড় গাই? এমন একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছি বলে বড় গাই? বলি ও জটিলে, বলি ও জটিলে, কে গো? আমি বড় গাই নয়, আমি তোর বড়াই দি রে, বড়াই দি। ও দিদি, হ্যাঁ। তা তুই ভালো আছিস কেন? এগুলো কথা কথা হয় গো? প্রশ্ন আমি করব, আমাকে বলছে বোন ভালো আছিস কেন? বল। আরে ভালো না থাকলে তুই কি আসতে পারিস? আচ্ছা কেউ যদি প্রশ্ন করে বাড়িতে এলে, বল কেন ভালো আছিস, উত্তর কিছু রয়েছে? আমি ভালো আছি বলে তোদের বাড়িতে এসেছি, নাহলে কি আসতাম? আর দিদি আমার কথা বলি শোন। হ্যাঁ বল। আমার তো ওই উঠতে গেলে লাঠি আর বসতে গেলে মাটি। ও মা, তাই নাকি? হ্যাঁ। সে লকডাউন তো অনেক দিন আগে কেটে গেছে, আর সেই থেকেই তো এই অবস্থা হয়ে গেছে। ব্যবসা পত্র কি সব বন্ধ করে দিয়েছি? আর খুব লসে চলছে। তাই নাকি? হ্যাঁ। সেই জন্য তো জাবরনগর থেকে এই তোদের এই বৃন্দাবনে এসেছি একটি কথা মাথায় করে। কি কথা গো? আরে মাথায় করে এনেছি কথা। কি দিদি? হ্যাঁ। কোথায় তোমার মাথায় মস্তকে কিছু নেই তো? আরে বোনটাও হচ্ছে বটে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও কমে গেছে। আরে কথা কি মাথায় আসে? আচ্ছা তোমরা বলো তো, কথা কি মাথায় আসে? বলে ফেল, বলে ফেল, তাড়াতাড়ি বলে ফেল। কি কথা মনে করে তুই? কি কথা মনে করে এসেছি জানিস? কি কথা?
এই বৃন্দাবনে আসার পথে জাবরনগর থেকে হ্যাঁ। লকডাউনে যেমন ঘরে ঘরে দোকান হয়েছে, হ্যাঁ হয়েছে তো হ্যাঁ ঘরে ঘরে দোকান হয়েছে, হ্যাঁ তেমনি একটা এই জাবরনগর আর বৃন্দাবনের মধ্যিখানে একটি নূতন বাজার হয়েছে, মথুরা বাজার। ও তাই নাকি? হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে জানিস বোন? কি হয়েছে? আরে আগুন লেগে গেছে, আগুন। ও দিদি জল ঢালো, জল জল জল। উমা, বাজারে আগুন লাগে গেছে, জল ঢালবে? আগুন বাজারে কিসের উপরে লাগে তোমরা জানো তো? আলুর উপরে, সবজির উপরে আগুন ধরে যায় মানে কি দাম বেড়ে যায়। বাবাজি সেটা বড় কথা নয়। হ্যাঁ, এটাই বড় কথা, তুই বুঝতে পারছিস না আমার কথা। কি হয়েছে জানিস? কি হয়েছে? দধি দুগ্ধর দাম কত হয়েছে জানিস? কত? তারা জিজ্ঞাসা করে আছি জানা এখানে কত দধি দুগ্ধর দাম রয়েছে? জিজ্ঞাসা করে আয়। আচ্ছা, এখানে তাড়াতাড়ি। কাদের বাড়িতে গরু আছে? গরু নাই? আমাদের বৃন্দাবনে প্রত্যেকের বাড়িতে গাভী চাষ আছে। আছে? হ্যাঁ। তা এখানে দুধের কেজি কত করে? কত কম বললে হবে না, 100 বলবে না, আরো বাড়িতে। ও বুড়ি, হ্যাঁ, এই পাশে কি বলছে এই যে শোনো। 50 টাকা দুধের কেজি বলছে না, ওতে 2 লিটার জল মিশানো রয়েছে। এই পাশে কি বলছে দেখো। এখানে এ পাশে বলো 100 টাকা, এটাই জল কম আছে। না দিদি, হ্যাঁ, যে যার দুধের কোয়ালিটি অনুযায়ী দাম। কোয়ালিটি অনুযায়ী। হ্যাঁ। সেই জন্য কি বলেছে জানিস? কি? ওই দধি দুগ্ধ ঘিতের গোল 100 বদলে হয়েছে 250 টাকা। ও দিদি আমি যাব, এই, আমি যাব, তুই যাবি? আমি যাব। না, তোকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ও দিদি তাহলে আমার ছেলে আয়ানকে নিয়ে যাও। তো রায়ানকেও নিয়ে যাওয়া যাবে না। কেন তো দিদি? সব সময় জয় মা শ্যামা মা, জয় মা সাই মামা করে করে যখন ওই বাজারে যাবে না, সব বাজারে খদ্দের সব বাড়ি চলে ও যাবে। দিদি দিদি দিদি, হ্যাঁ। শোন শোন শোন, হ্যাঁ বল। আমার ওই সুশ্রী, হ্যাঁ, সুশৃঙ্খল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার ওই মেয়েটা ওই কুটিলাকে নিয়ে যা। কাকে কাকে কাকে? কুটিলা। কুটিলা? হ্যাঁ। ওরে মা, আমি পালিয়ে যাই। আমি ঘর যাবো, আমি ঘর পালিয়ে যাবো। আমি ঘর যাবো। ভাবছিলাম বড় লোক করবো বলে আমি ঘর পালিয়ে যাবো। আমি এই দিক দিয়ে ঘর পালিয়ে যাবো। ও দিদি শোন শোন, হ্যাঁ, কোথায় যাচ্ছিস? আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি। আরে যেতে হবে না, শোন। হ্যাঁ, কি হয়েছে বল শুনি। আরে আগে আমাদের 1 কুড়ি চাষ ছিল, এখন 3 কুড়ি হয়েছে। আলু মাছ এত বেড়ে গেছে? হ্যাঁ, তাহলে তো তোদের দধি দুগ্ধ অনেক রয়েছে। এই সব এখানে যত ওই কলসি বসে আছে না, হ্যাঁ। সব ভর্তি করে রেখেছি। সে বুঝতে পেরেছে, কিন্তু তোর মেয়েকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাহলে দিদি আমাদের বাড়িতে তো আর কেউ নেই যাবার মতো। তোর মেয়ের অনেক গুণে রয়েছে। দিদি, হ্যাঁ, আমার মেয়ের যাই গুণ থাক, হ্যাঁ, তাহলে আমার বাড়িতে আর যাবার মতো কেউ নেই। সত্যি কথা বলছিস তো বোন? তো দিব্যি বলছি। উমা, আমার দিবি যাতে আমি তাড়াতাড়ি মারা যাই। আমার বোনের বুদ্ধি শুনেছে, সে আমার দিবি খেয়ে বলছে তাও হও, ওটা হও, ওটা হও, ওটা হও। সেই জন্য কি বলছি জানিস তো? কি বলছিস? যখন তোদের বাড়িতে এই রাস্তা ধরে আসছিলাম, হ্যাঁ, ওই মায়েরা কি বলেছে জানিস আমার? কি বলেছে? বলেছে, মাসি তুমি কোথায় যাচ্ছ, অনেকদিন পরে এসেছো? আমি বললাম, কেন? আমার বোনের বাড়িতে। বলে, যাচ্ছ যাও, গেলে একটি নতুন জিনিস দেখতে পাবে। কি জিনিস? আই এম তো অবাক। আই এম তো অবাক। আমি বলি, আমার বোন আবার এই বয়সে কি করেছে গো বাবা? আমি কথা কানে নিলাম না, শুশুর করে আবার চললাম। বলে, মাসি কোথায় যাচ্ছ? বলে, কেন? আমি আমার বোনের বাড়ি যাচ্ছি। বলে, যাচ্ছে যাও, গেলে নতুন জিনিস দেখতে পাবে। কি জিনিস? আমি বললাম, কি নতুন জিনিস? বলে, তোমার বোন তার ছেলেকে বিয়ে করে নতুন বৌমা করেছে। আই এম তো অবাক। ও দিদি, তুই তাহলে জেনে ফেলেছিস? আরে সে তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট কেস। ওমা, কি অ্যাক্সিডেন্ট? আমার ছেলেটা ওই সব সময় মোবাইল নিয়ে ফ্রি ফায়ার খেলতো। হ্যাঁ, ওই ফ্রি ফায়ার খেলতে খেলতে পটে ফেলছে। এই ফ্রি ফায়ার হ্যাঁ, গুলি মারতে মারতে বৌমা নিয়ে চলে এসেছে। আর তারপরে নিয়ে চলে এসেছে। হ্যাঁ, হায় হায় বোন, কি হলো রে, আমার কি হবে? দিদি কাঁদিস না, কাঁদিস না, কাঁদবো না। কাঁদিস না। 5টা নয় 7টা নয়, আমি তো নিজের আপন বোন। যারা বলেছে ওদের তো আজকে খবর আছে, কোনো ব্যাপার নেই। সেই জন্য কি বলি জানি বোন? কি বলছিস? একটা মিস কল তো মারতে পারছিস? একটা মিস কল মারলে আমি চলে এলাম, চলে আসতাম। তাই আমার মন কি বলে জানি? ও দিদি, হ্যাঁ। আমার রিচার্জ শেষ। তাই নাকি? হ্যাঁ। তাই আমি কি বলি জানিস? কি বলছিস? আমি কি তোর আপন ছিলাম না, সুন্দরবন রে?
আমি কি তোরা আপন ছিলাম না? আমি কি তোরা আপন ছিলাম না সুন্দরবন রে? আমি কি তোরা আপন ছিলাম না? একটু আমার কথা তোর মনে হলো না? আর দিদি যা হবার হচ্ছে বাদ দে দিদি, শিকুনি মুছলে সিনো কিটা বলি শুন। হ্যাঁ বল শুনি। এখন যা হোক, এখন কি করা যাবে তাহলে বাজারে যাবার? কি করা যায় বলতো? হ্যাঁ। আচ্ছা আমার মাথায় এসেছে একটি কথা। কি কথা বল? কি কথা জানিস? হ্যাঁ। তোর বৌমাকে আমার সঙ্গে ওই মথুরা বাজারে পাঠিয়ে দে। ও দিদি, হ্যাঁ? এ কি কথা বলছিস? কেন, আমি কি খারাপ কথা বলেছি মায়েরা? আমাদের এই পালপাড়ার লোকেরা কি বলবে? কি বলবে? সবাই বলবে কি জানিস? কি বলবে? লা নষ্ট ঘাটে। আরে বৌমা তো পড়েছি, আর ও বউ বাজারে গেলে তোর ক্ষতি কি বলতো? আর বউ নষ্ট হাটে, তাই নাকি? এই জন্য হাটে পাঠানো যাবে না। আমি কি বলি বোন শোন। বল বল। আরে বৌমা তো পড়েছি, হ্যাঁ, ও বাজারে গেলে তোর ক্ষতি কি? একদিনে তো বড় লোক হয়ে যাবে। বলছিস? হ্যাঁ। তাহলে শোন, হ্যাঁ বল। তুই আমার বৌমাকে ডেকে বুঝিয়ে বাজিয়ে নিয়ে যা। হ্যাঁ। আর আমি ওই পসরার ডালিটা সাজিয়ে দিচ্ছি। বৌমাকে নিয়েই চলে যাব? তুই বৌমাকে ডেকে নিয়ে চলে যা। তাই নাকি? আর শোন। হ্যাঁ, আবার পিছনে ডাক কেন? শোন না। হ্যাঁ বল শুনি। ওই যে গৌতম পালের ওখান থেকে একটু সাবধানে যাবি। কেন? আরে ওইখানে দেখিসনি কি? একটা কালা কুচকুচা সবসময় দাঁড়িয়ে থাকে। ওই কালা আবার এখানেও এসে গেছে? কেসটা ওই কালা কেসটা এখানেও এসে কোথায় বলতো? একবার যদি দেখতে পাই আমারও অনেক দিনের রাগ রয়েছে রে বাবা। আমি সেইটাই তো বলছি। কোনো ভয় করিস না, একবার যদি দেখতে পাই এই লাঠি দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলছিস দুম করে আমি দিয়ে দেবো। আর শোন। হ্যাঁ বল শুনি। আর আমার বৌমার অভ্যাসটাও ভালো নয়, বুঝছিস? বৌমার আবার অভ্যেস ভালো না? আচ্ছা বল শুনি কি? আরে ও যখন ওইটার দিকে সবসময় তাকিয়ে থাকে। তাই নাকি? হ্যাঁ। আই এম অবাক, নো টেনশন। আই এম তো অবাক, নো চিন্তা। আমি যখন বৌমাকে আমি এমন ভাবে নিয়ে যাব কোনো দিকে তাকাতে পারবে না। মাঝখানে নিয়ে যাবি। হ্যাঁ। আর আমার ছেলে বাগান থেকে ফেরার পূর্বে ওকে বাড়িতে নিয়ে চলে আসবি, বুঝেছিস? হ্যাঁ। আমার ছেলে ওই আয়ান হ্যাঁ। বাগান থেকে ফেরার পূর্বে হ্যাঁ। আমার বাড়িতে দিয়ে যাবি। বেশ, তাহলে তুই বৌমাকে বসরা ডালিটা সাজিয়ে হ্যাঁ তাড়াতাড়ি করে আমার কাছে পাঠিয়ে দে। তুই আমার বৌমাকে ডেকে নে। রাধে গো আমার, এই তো এলাম তোমায় নিতে, হাজির হলাম। তুলে দেখো না কে এসেছে, বৃন্দাবন থেকে বড়াই মাসি এসেছে। তুলে দেখো না কে এসেছে, বৃন্দাবন থেকে বড়াই মাসি এসেছে।
তোমায় নিতে এসেছি মথুরা বাজারে যাব নিতে এসেছি পারবে না তো তোমার আমার মাঝে দিল নিতে মথুরা বাজারে যাব অষ্ট সখী সাথে হরি রাধে পারবে না তো তোমার আমার মাঝে দেওয়াল তুলে নিতে অষ্ট সখী নয় আমি যাব মথুরাতে শোনো শোনো ও গো রাধে তারা করি এসো না শাক বাজাও উল দাও খুশিতে বলো হরি হরি বলে বাহু তুলো শাক বাজাও উলি দাও খুশিতে ভরো রাধে রাধে তোমরা বাহু তোলো আমায় তুলে নিয়ে যাবো যখন নিতে এসেছি মথুরা বাজারে যাবো নিতে এসেছি নিয়ে যাবো যখন মথুরা বাজারে যাবো নিতে এসেছি মথুরা বাজারে যাবো নিতে এসেছি মথুরা বাজারে যাবো বলি রাধে তাড়াতাড়ি করে চলে এসো তোমার শাশুড়ি ননদের কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে গিয়েছি চলে এসো বাজি রে বাঁশরি বাজে বাজি রে বাঁশরি বাজে বাজি রে বাঁশরি বাজে বাজে রে বাঁশরি বাজে বাঁশরি বাজে যমুনার তীরে কদমের তলিল যমুনার তীরে কদমের তলিল হৃদয় মাঝারি বাজে বাজে রে বাঁশরি বাজে বাজে রে বাঁশরি বাজে বাজে রে বাঁশরি বাজে
বাজে রে বাঁশরি বাজে, 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 বাজে রে বাঁশরি বাজে। ও বড়াই মা, বলো রাধে। তুমি আমায় ডাকছো বুড়িমা? হে রাধে, তুমি তোরা করে চলে এসো। ও গো বুড়িমা, বলো বলো। আমি তো তোমার কাছে একা করে যেতে পারবো না বুড়িমা গো। ও গো বুড়িমা, বলো বলো। অষ্ট সখী ছাড়া আমি কেমন ভাবে যাব বুড়িমা? বেশ রাধে, তুমি অষ্টসখীকে নিয়ে চলে এসো। আমি তোমার অষ্টসখীকে ডাক দিচ্ছি। তাই ডাক দাও বুড়িমা। আগে উদাস দুপুর বেলায় সখী আসবে কি একলা নদীর ঘাটে রে, দেখতে আমার মন চাইছে, ও কি দেখতে আমার মন চাইছে। উদাস দুপুর বেলায় সখী আসবে কি একলা নদীর ঘাটে রে, দেখতে আমার মন চাইছে, সখী দেখতে আমার মন চাইছে। না জানি মই লিখতে চিঠি, না জানি মই পড়তে, মনের কথা বলবো বসে বসে কদম তলে। না জানি মই লিখতে চিঠি, না জানি মই পড়তে, মনের কথা বলবো আমি বসে কদম তল। উথাল পাথার নদীর টানে, এই উথাল পাতার নদীর টানে জোয়ার আসে মনে, দেখতে তোমায় মন চাইছে, সখী দেখতে তোমায় মন চাইছে। উদাস দুপুর বেলা সখী আসবে কি একলা নদীর ঘাটে রে, দেখতে তোমায় মন চাইছে, দেখতে আমার মন চাইছে, দেখতে আমার মন চাইছে, দেখতে আমার মন চাইছে, যদি দেখতে আমার মন চাইছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো, আমরা পরশুডালি মস্তকে নই কৃষ্ণ গুণগান গাইতে গাইতে তোমার কাছে আসছি। তোরা করে চলে এসো। তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো, আমরা
লভ ছেড়ে দেখো কোনো কালে জীবের নাই পরিত্রাণ। জগতের পতি সকলের পতি কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তারি লভ ছেড়ে দেখো কোনো কালে জীবের নাই পরিত্রাণ। সাক্ষাতে পাইয়া যে শ্রীকৃষ্ণ ভাজা বাপন জীবনে কিছুই নাহি রাম। সাক্ষাতে পাইয়া যে শ্রীকৃষ্ণ ভাজা বাপন জীবনে কিছুই নাহি রাম। রামে আছে প্রেম প্রেমে পাখা, এই রামে আছে প্রেম প্রেমে পাখা।